Good morning, my dear students. Okay. So in the last class, we will have to discuss one of the very important topic in this chapter. The topic is called journal. Okay. So in the journal, we will have to discuss some of the very important topics. What is the meaning of journal? What is the meaning of journalizing? What is the meaning of journal entry? What is the meaning of narration? The features of narration. Okay. These are all the very important topics. So we will have to discuss it in the previous class. Okay. But before we are going to start the next concept here in this chapter, firstly we will have to discuss some of the very important topics. Okay. What is the meaning of journal? Okay, now journal andre enu? Journal is derived from the French word jour, which means a day. Okay. Journal means what we call a day book or daily record book. Okay na? So this is the concept is called journal anta heli karitivi. Okay na? What is the journal? What we call each and every transaction should be recorded in chronological order. Okay na? Both the aspects are recorded, debit aspects and credit aspects, both the aspects are recorded in the journal. Clear? That concept is called as a journal anta heli karitivi. Then we go for journalizing. The process or act of recording in the journal. Okay na? That concept is called as a journalizing anta karitivi. Okay na? Journalizing is nothing but the process or act of recording in the journal. That concept is called as a journalizing anta heli karitivi. Okay na? Next, journal entry. Journal entry, it is nothing but the recording of transactions in the journal is called journal entry. Recording of the transactions in the journal is called journal entry. So then we go for narration. What is the meaning of narration? Narration, it is nothing but a brief explanation about the journal entry. Okay na? Brief explanation about the journal entry. So that is written below the journal entry within the brackets. That concept is called as a narration. Okay. Then what is the meaning of some of the very important features of journal entry? So journal, the first one is called journal is a prime book, first entry book or original book anta karitivi. So all the transactions in the journal transaction should be recorded in chronological order. This is the second feature. Next, it is a daily record book. Okay na? So each day transaction should be recorded in the journal. This is the third very important features of journal entry ಅಥವಾ journal ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. But today, so we will have to discuss one of the very important topic here in this chapter, and it is also very important question for in your examination. Clear? So the topic is called types of journal entry. Types of journal entry. Types of journal entry. Types of journal entry. Okay na? So types of journal entry. Okay na? So this is one of the very important topic here in this chapter, and it is also one of the very important question for in your examination point. Okay na? Write one type of journal entry. Write two types of journal entry anta keltare. Okay na? There are two very important types will be there. The first one is called simple journal entry. Simple journal entry. Simple journal. ಆ journal entry ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು J bar E ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ journal entry. So simple journal entry. Second one is called compound journal entry. Compound journal entry. Compound journal entry. Compound journal entry. So these are all the very important two types of journal entry. These are all the very important two types of journal entry. The first one is called simple journal entry. Second one is called compound journal entry. Okay na? Write one type of journal entry ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸಿಂಪಲ್ journal entry. Okay? Write two types of journal entry ಕೇಳಿದ್ರೆ simple journal entry, compound journal entry. Mention the types of journal entry ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಬರೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Simple journal entry and compound journal entry. Okay? So first we will have to discuss the one by one concept. First concept we will have to take, that is called simple journal entry. Simple journal entry. Simple journal entry. So what is the meaning of simple journal entry? What is the meaning of simple journal entry? Okay na? Simple journal entry ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Okay, so when one aspects are debited and one aspect is credited, so that is called simple journal entry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
Okay na, simple journal entry is nothing but when only two accounts are involved. Simple journal entry it is nothing but when only two accounts are involved. Only two accounts are involved. One account is debited, another account is credited. That's called ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆನಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, one account is debited, another account is credited. That is called simple journal entry. For example, purchased goods for cash rupees 10,000. Purchased goods for cash rupees 10,000. Okay, so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 25,000 to cash account that is 25,000 credit. Okay, so ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್, ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 25,000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, another is called compound journal entry. Simple journal entry, another is called compound journal entry. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಓಕೆನಾ, ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ only two accounts are involved, one is debited, another is called credited. Clear? That is called simple journal entry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Purchased goods for cash. Okay, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 25,000. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬರಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 25,000. ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಿಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, one account is debited, another account is credited. Clear? ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್. Clear? One account is debited, another account is credited. That concept is called as a simple journal entry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, next we go for compound journal entry. Okay na? Compound journal entry, compound journal entry, compound journal entry. Compound journal entry. Compound journal entry. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, compound journal entry is nothing but when more than one accounts are involved. Okay na? More than one accounts are involved here in this case of compound journal entry. When number of accounts are debited and number of accounts are credited. Okay na?
when one what we call more than one in a journal entry, that is called as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Today compound journal entry, it is nothing but what we call more than one entry are involved. Okay, now more than one entry are involved. So adರಲ್ಲಿ number of accounts is debited, number of accounts is credited. That concept is called as a compound journal entry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay ನಾ? Compound journal entry, it is nothing but number of accounts is debited, number of account is or number of accounts are credited. That concept is totally more than one entry. That concept is called ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ compound journal entry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay ನಾ? Compound journal entry, it is nothing but so when number of accounts is debited, number of accounts is credited. Okay ನಾ? overall number of account is credited. That concept is called compound journal entry ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Okay ನಾ? So for example compound journal entry ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ so bought furniture for rupees, example ನೋಡಿ, bought furniture for rupees 25,000 and rupees 5,000 paid immediately. Bought furniture for rupees 25,000 from ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ರಾಯಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾರ್ಟ್. ರಾಯಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾರ್ಟ್ rupees 5,000 paid immediately and rupees 20,000 paid in future date. ನೋಡಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಬಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? BOUGHT ಬಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಬಾಟ್ ಅಂದರೆ ಖರೀದಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ rupees 25,000, 25,000ಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ರಾಯಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾರ್ಟ್. ಇವರಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ರಾಯಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾರ್ಟಿಂದ 25,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? rupees 5,000 ಪೇಯ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5,000 ಕೊಟ್ವಿ. ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ rupees 20,000 ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 20,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 5,000. ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು? 25,000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? 5,000. ಓಕೆ? ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 20,000. ಓಕೆನಾ? ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ರಾಯಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾರ್ಟ್ ಟು ರಾಯಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? 20,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25,000. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ತು. ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಅನದರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್.
ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಾಯಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನು ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು, ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದೇನು ಎರಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು, ಡೆಬಿಟ್ ಎರಡು ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಎರಡಾದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಂದಾದರೂ ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ. ಆದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಓರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರೋ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಒನ್ ಅಕೌಂಟೇ ನೋಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಒಂದಾಯ್ತಾ, ಓಕೆನಾ, ಈ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಎರಡು. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ರಾಯಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. 100% ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ topic here in this chapter. Clear? That topic is called types of journal entry. Are you clear? Types of journal entry can be classified into two very important types. One is called simple journal entry and one is called compound journal entry. Okay, na? Simple journal entry is nothing but only one account is debited, another account is credited. Okay, na? One account is debited, another account is credited. That concept is called simple journal entry in the credit. For example, purchased goods for cash rupees 10,000. Entry in barutte purchase account debit 25,000 to cash account 25,000. So this is called simple journal entry. When only one account is debited, another account is credited. This is called simple journal entry. Then compound journal entry. What is the meaning of compound journal entry? Compound journal entry is nothing but when number of account is debited or number of accounts is credited. That is called compound journal entry in the karitivi. For example, bought furniture for rupees 25,000 from Royal Furniture Mart, rupees 5,000 paid immediately and rupees 20,000 paid in future date. Ayen bantu furniture account debit 25,000 to cash account 5,000 to Royal Furniture Mart account 20,000. 20,000 plus 5,000 is equal to 25,000. More than one account ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಒನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. Clear? These are all the very important two types of journal entry. Okay, then the format of journal entry. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ format of journal entry. Format of journal entry. Format of journal entry. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿದು? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಡೇಟ್. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಡೇಟ್. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್, particulars, serial number or date column. This is serial number or date column. Next, particulars column.
ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ L/F ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ, ಪಲ್ಸ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಾ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ L/F. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees column, this is credit rupees column. This is the format of journal. This is the format of journal in the problem. So ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂತೀವಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೇಟು, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಏನಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಅಂತ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಜರ್ನಲ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1/10/2019 ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ₹10,000. ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಡೇಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1/10/2019. ಓಕೆ, ಬಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸ್. ಏನನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಓಕೆ, ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಸೆಟ್ಟಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿನಾ? ಅಸೆಟ್. ಅಸೆಟ್ ರೂಲ್ ಏನೇನಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿಲಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಂತಾ ಹೋಯ್ತಾ? ಬಂತ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು? 10,000. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬರಬೇಕಾ? ಹೋಯ್ತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಏನು? ಆಸೆಟ್. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. To cash account 25,000 credit. Okay, so being ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that is purchase bought furniture for cash, bought furniture for cash is that. So this is journal entry. Okay, this is called journal entry, this is called narration, this is called debit aspect or credit aspect. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಾ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ and one aspect is credited. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಬಾಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಾಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫರ್ನಿಚರ್. ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬರಬೇಕಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು.
decreases asset is credited. Okay, to cash account 25,000 being bought furniture for cash. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ you will get 2 marks. Are you clear? This is the format of journal entry. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಟ್ರಿನ, ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್. ಓಕೆನಾ, ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ರುಪೀಸು, ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ರುಪೀಸನ್ನು ಬರೀತೀವಿ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಏನು, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ದೇರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ only one account is debited, an account is credited. This is called simple journal entry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ journal entry ಅಂದರೆ more than one account is debited, more than one account is credited. More than one account is debited or more than one account is credited. That's called as an ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ journal entry ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರು ಅಥವಾ ಡೇಟು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, ಡೆಬಿಟು, ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, so this is the format of journal. So in the next class, so we will have to start the problems regarding to the journal. Okay, so before we are going to start the problems, once again we will have to recall the rules of debit and credit. Okay, now then we will have to start the problems. Okay, thank you.